वंदे मातरम। विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 साइंस रसायण विज्ञान पाठ नंबर 5 द्रव्यनी अवस्थाओं में आपणे लास्ट लेक्चर में प्रवाही अवस्थाना गुणधर्मों विषे आपणे समझता था। पाठनी अंदर छेल्लो मुद्दो छे अने ए छे प्रवाही अवस्थाना केटलाक गुणधर्मों विषे आपणे समझी रह्या छीए, जेनी अंदर कुल 5 गुणधर्मों विषे आपणे समझ्या था। निश्चित कद, वहनशीलता, असंकोचनीयता, प्रसरण अने बाष्पीभवन आ बधा प्रवाही साथे संकळायेला केटलाक अगत्यना भौतिक गुणधर्मों छे। पांचमो मुद्दो जे आपणे समझ्या था प्रवाही माटे ए छे बाष्पीभवन, जेने आपणे इंग्लिश में वेपोराइजेशन तरीके ओळखीए छीए। ए पण खूब महत्वनो मुद्दो छे प्रवाही माटे। प्रवाही माटेनो खूब अगत्यनो गुणधर्म छे। आपणे एवुं समझ्या था कि कोईपण प्रवाही होय एनुं बाष्पीभवन थवानो स्वतः गुणधर्म होय छे, परंतु एनो आधार तापमान उपर होय छे, एक प्रवाहीनी जात उपर तेनो आधार होय छे अने सपाटीना क्षेत्रफळ उपर तेनो आधार रहेलो होय छे। आपणे समझ्या था ते प्रमाणे जेम तापमान वधे तेम बाष्पीभवननो दर वधे छे, सपाटीनुं क्षेत्रफळ जेम वधे तेम बाष्पीभवननो दर वधे छे अने कोईपण प्रवाही होय तो एमां अणुओ वच्चेनुं आंतराणवीय आकर्षण बळ जेम वधु एम बाष्पीभवन ओछुं, जेम अणुओ वच्चेनुं आंतराणवीय आकर्षण बळ ओछुं होय छे तेम बाष्पीभवननो दर छे ए वधारे छे। एटले कोईपण प्रवाही जे छे एमां बाष्पीभवन थवानो स्वतः गुणधर्म होय छे, जेनो आधार तापमान उपर होय छे, सपाटीना क्षेत्रफळ उपर होय छे अने एक प्रवाहीना जात के प्रवाहीना स्वभाव उपर तेनो आधार रहेलो होय छे। बाष्पीभवनना कारणे प्रवाही साथे संकळायेलो एक खूब अगत्यनो गुणधर्म अने ए छे बाष्प दबाण, जेने आपणे इंग्लिश में वेपर प्रेशर तरीके आपणे ओळखीए छीए। कोईपण प्रवाहीनुं बाष्पीभवन थाय छे एटले ज एनी साथे संकळायेलो एक खूब अगत्यनो गुणधर्म छे अने ए छे बाष्प दबाण छे। आपणे लास्ट लेक्चरनी अंदर बाष्प दबाण कोने कहेवाय ए पण आपणे समझ्या था। मानी लो कि कोई शून्यावकाश करेलुं पात्र होय, शून्यावकाश करेलुं पात्र एटला माटे कि ए पात्रमां अन्य कोई वायुनी हाजरी नथी। आवा शून्यावकाश करेला बंध पात्र में तमे जो अंशतः प्रवाही भरो, मानो कि आपणे आटलुं प्रवाही भर्युं होय तो आवा शून्यावकाश करेला बंध पात्र में अंशतः प्रवाही जो आपणे भरशुं तो प्रवाहीना बाष्पीभवन पामवानो स्वतः गुणधर्म होवाना कारणे सपाटी परथी केटलाक अणुओ छे ए बाष्पमां रूपांतरित थशे અને એ ક્રિયાને આપણે બાષ્પીભવન તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ। આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં સમજ્યા હતા કે પ્રવાહીની સપાટી પરના બધા જ અણુઓની ઉષ્મીય ગતિ કે ગતિ ઉર્જા સરખી નહીં હોય, માટે પ્રવાહીની સપાટી પર જે અણુઓની ઉષ્મીય ગતિ કે ગતિ ઉર્જા વધારે હશે अर्थात जे अणु आवा आकर्षण बळमांथी छटकी शकशे एवो प्रवाहीनो अणु सपाटी छोड़ी अने ए वायुमां जशे अथवा मुक्त थशे, आकर्षण बळमांथी स्वतंत्र बनशे अने एने ज आपणे एनी वायु अवस्था तरीके आपणे ओळखीए छीए। तो प्रवाहीनी सपाटी परथी आवा बधा जे अणुओ छे के जेनी ऊर्जा वधारे छे અને એટલી ઊર્જા વધુ છે કે જે આકર્ષણ બળમાંથી છટકી શકવા માટે શક્તિમાન છે એવો વધુ ઊર્જા ધરાવતો અણુ પ્રવાહીની સપાટી છોડી અને વાયુમાં જશે અથવા તો મુક્ત થશે। આ જે ક્રિયા છે એને આપણે બાષ્પીભવન તરીકે ઓળખીએ છીએ। તમે મિત્રો યાદ કરો કે પ્રવાહીની સપાટી પર તો અનેક અણુઓ છે પણ બધા જ અણુઓ જઈ શકશે નહીં, કારણ કે પ્રવાહીની સપાટી ઉપર બધા જ અણુઓની ગતિ ઊર્જા કે ઉષ્મીય ગતિ સરખી તો છે નહીં। એટલે જે અણુ પાસે આવી વધારે ઉષ્મીય ગતિ કે ગતિ ઉર્જા હશે કે જે આકર્ષણ બળમાંથી છટકી શકશે એવા અણુઓ પ્રવાહીની સપાટી છોડી અને વાયુમાં જશે અને બાષ્પમાં રૂપાંતરિત થશે। પ્રવાહીની સપાટી ઉપર આવા પ્રકારના બાષ્પના અણુઓ એકઠા થશે ત્યાં તેની સાંદ્રતા અને ઘનતામાં વધારો થશે। વળી પાછું આ બાષ્પના જે અણુઓ છે એ બધાની પણ ઉષ્મીય ગતિ અને ઉષ્મીય ઉર્જા એક સરખી નથી। તમે જાણો છો તે પ્રમાણે આ એક પ્રકારનું વાયુ પાત્ર કહેવાય।
અને એની 4 દિવાલમાંથી 3 દિવાલ પાત્રની દિવાલ છે અને ચોથી દિવાલ પ્રવાહીની સપાટી છે. આવા પ્રકારના બાષ્પના અણુઓ આમ તેમ ઘૂમે છે, અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરે છે, પાત્રની દિવાલ સાથે અથડાય છે તો ત્યાં પણ દબાણ ઉત્પન્ન કરશે અને ચોથી દિવાલ જે પ્રવાહીની સપાટી છે એની સાથે પણ અથડાશે. બનશે એવું કે જ્યારે આ બાષ્પના અણુઓ પ્રવાહીની સપાટી સાથે અથડાય ત્યારે જે બાષ્પના અણુઓની ઉર્જા ખૂબ જ ઓછી છે ને એવો અણુ આ પ્રવાહીના અણુના આકર્ષણ બળ હેઠળ આકર્ષાઈ જાય, જકડાઈ જાય, અર્થાત એનું રૂપાંતર શેમાં થઈ જાય તો કે પ્રવાહીમાં. આવી રીતે પ્રવાહીનું બાષ્પમાં અને બાષ્પનું પ્રવાહીમાં બંને દિશાઓમાં રૂપાંતરણ થતું હોય છે. પ્રવાહીનું બાષ્પમાં રૂપાંતર થવાની જે ક્રિયા છે એને આપણે બાષ્પીભવન કહીએ છીએ અને બાષ્પનું પ્રવાહીમાં રૂપાંતર થવાની જે ક્રિયા છે એને આપણે ઠારણ અથવા પ્રવાહીકરણ તરીકે પણ ઓળખી શકાય. જો તમે તાપમાન અચળ રાખ્યું હોય તો અમુક સમય બાદ આ બંને દિશાઓના વેગ સમાન બનશે, જેને સંતુલન સ્થિતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને એવા સમયે પ્રવાહીની સપાટી ઉપર બાષ્પના અણુઓ વડે જે દબાણ ઉત્પન્ન થાય એને આપણે બાષ્પ દબાણ અથવા તો વેપર પ્રેશર તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. આ ક્યારે શક્ય બનશે કે જો પાત્ર બંધ હોય તો. અને એટલા માટે એની વ્યાખ્યા આપણે આપી હતી કે બંધ પાત્રમાં નિયત તાપમાને જ્યારે પ્રવાહી કલા અને બાષ્પ કલા વચ્ચે ગતિશીલ સંતુલન સ્થિતિ સ્થપાય ત્યારે અને પ્રવાહીની સપાટી ઉપર બાષ્પની સાંદ્રતા અચળ બને, કારણ કે બંને દિશાઓના જો વેગ સમાન હશે તો અહીંયા આગળ પછી બાષ્પની સાંદ્રતા કે બાષ્પના અણુઓની સંખ્યામાં કોઈ વધારો થશે નહીં, કારણ કે જેટલું બાષ્પના અણુઓ નવા બનશે એટલું વળી પાછું રૂપાંતર પ્રવાહીમાં થતું હોય છે. એટલે જ્યારે આવા પ્રકારનું ગતિશીલ સંતુલન સ્થિતિ સ્થપાય ત્યારે પ્રવાહીની સપાટી ઉપર બાષ્પના અણુઓની સાંદ્રતા પણ અચળ બનશે અને આવા સંજોગોમાં જે દબાણ છે એને આપણે બાષ્પ દબાણ વેપર પ્રેશર તરીકે ઓળખીએ છીએ. એટલે એની ડેફિનેશન આપી હતી કે બંધ પાત્રમાં નિયત તાપમાને જ્યારે પ્રવાહી કલા અને બાષ્પ કલા વચ્ચે ગતિશીલ સંતુલન સ્થિતિ સ્થપાય અને પ્રવાહીની સપાટી ઉપર બાષ્પની સાંદ્રતા અચળ બને ત્યારે પ્રવાહીની સપાટી ઉપર બાષ્પના અણુઓ વડે ઉદ્ભવતું જે દબાણ છે એને આપણે બાષ્પ દબાણ અથવા વેપર પ્રેશર તરીકે ઓળખીએ છીએ. વ્યાખ્યા મિત્રો ખાસ સમજો કે કોને આપણે બાષ્પ દબાણ કહીએ છીએ. ખરેખર તો આ સમયનું જે બાષ્પ દબાણ છે એને સંતુલન બાષ્પ દબાણ અથવા સંતૃપ્ત બાષ્પ દબાણ એવા નામથી આપણે ઓળખીએ છીએ. કારણ કે જ્યારે બંને દિશાઓના વેગ સમાન બને ત્યારે જે બાષ્પ દબાણ છે એને સંતુલન બાષ્પ દબાણ કહેવાય. માની લો કે બંનેના વેગ સમાન નથી તો પણ દબાણ તો હશે જ, પણ એને સંતુલન બાષ્પ દબાણ અથવા તો એ બાષ્પ દબાણને આપણે ધ્યાનમાં લેતા નથી. એટલે જો તમે તાપમાનમાં કોઈ ફેરફાર નહીં કરો, તાપમાન નિયત રાખશો તો આ બંને દિશાઓના વેગ સમાન બનશે અને એવા સંજોગોમાં બાષ્પ દબાણ પણ અચળ હશે, નિયત હશે. એટલે કોઈ પણ પ્રવાહીનું નિયત અથવા અચળ તાપમાને બાષ્પ દબાણ હંમેશા અચળ હોય. અને એટલા માટે જ્યારે આપણે કોઈ પણ પ્રવાહીનું બાષ્પ દબાણ દર્શાવતા હોઈએ ત્યારે હંમેશા તાપમાન દર્શાવવું એ ખૂબ જ આવશ્યક છે. કોઈ પણ પ્રવાહીનું તમે બાષ્પ દબાણ દર્શાવશો તો એ બાષ્પ દબાણ કયા તાપમાને છે, કેમ કે તાપમાન જો વધશે તો બાષ્પ દબાણ વધવાનું છે, તાપમાન ઘટશે તો બાષ્પ દબાણ ઘટવાનું છે અને અચળ તાપમાને બાષ્પ દબાણ અચળ રહેવાનું છે. કારણ કે કોઈ પણ પ્રવાહીના બાષ્પ દબાણનો એક આધાર તાપમાન ઉપર હોય છે અને તાપમાન ઉપર એનો આધાર હોય એ પણ સ્વાભાવિક છે, કારણ કે બાષ્પીભવનનો જ આધાર તાપમાન ઉપર રહેલો છે. એટલે નિયત તાપમાને કોઈ પણ પ્રવાહીનું બાષ્પ દબાણ નિયત અથવા અચળ હોય છે. ડેફિનેશન અથવા વ્યાખ્યાને ખાસ સમજવાની છે કે એ આપણે કોને કહીએ છીએ બાષ્પ દબાણ. તો બંધ પાત્રમાં નિયત તાપમાને પ્રવાહી કલા અને બાષ્પ કલા વચ્ચે ગતિશીલ સંતુલન સ્થિતિ સ્થપાય ત્યારે પ્રવાહીની સપાટી ઉપર બાષ્પની સાંદ્રતા અચળ બને છે અને આ સમયે પ્રવાહીની સપાટી ઉપર બાષ્પના અણુઓ વડે ઉદ્ભવતું જે દબાણ છે એને આપણે બાષ્પ દબાણ, સંતુલન બાષ્પ દબાણ અથવા સંતૃપ્ત બાષ્પ દબાણ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. આપણે એવું પણ સમજ્યા છીએ કે બાષ્પ દબાણનો એક આધાર તાપમાન ઉપર છે અને એક આધાર પ્રવાહીની જાત અથવા પ્રવાહીના સ્વભાવ ઉપર છે. તમે સારી રીતે સમજી શકશો કે જે પ્રવાહીમાં અણુઓ વચ્ચેનું આંતરાણવીય આકર્ષણ બળ વધારે હશે તો એનું બાષ્પીભવન ધીમું થશે, ઓછું થશે, તો બાષ્પ દબાણ પણ ઓછું હોય.
જે પ્રવાહીમાં આંતરઆણવીય આકર્ષણ બળ વધારે હશે તો એનું બાષ્પ દબાણ ઓછું હશે, આંતરઆણવીય આકર્ષણ બળ ઓછું હશે તો બાષ્પીભવન વધુ થશે અને બાષ્પ દબાણ પણ વધારે હશે. એટલે પ્રવાહીના અણુઓ વચ્ચેની આંતરઆણવીય પારસ્પરિક ક્રિયા અથવા આંતરઆણવીય આકર્ષણ બળ કેટલી માત્રામાં છે એના ઉપર પણ બાષ્પ દબાણનો આધાર છે એ રહેલો હોય છે. અને એટલે શું જોવા મળશે કે એક સરખા તાપમાને જુદા જુદા પ્રવાહીના બાષ્પ દબાણ જુદા જુદા હોય, કારણ કે દરેક પ્રવાહીમાં અણુઓ વચ્ચેનું આંતરઆણવીય આકર્ષણ બળ સરખું હોતું નથી. એટલે એક સરખા તાપમાને જુદા જુદા પ્રવાહીના બાષ્પ દબાણ જુદા જુદા હોય અને એક જ પ્રવાહીનું જુદા જુદા તાપમાને બાષ્પ દબાણ જુદું જુદું હોય, કારણ કે બાષ્પ દબાણનો એક આધાર તાપમાન ઉપર છે. એટલે અત્યારે માની લો કે આપણે પ્રવાહી તરીકે પાણી અથવા હાઇડ્રોજન ઓક્સાઇડને જો આપણે ધ્યાનમાં લેતા હોઈએ તો આનું નિયત તાપમાને બાષ્પ દબાણ નિયત અથવા અચળ હોય, પરંતુ જો તમે તાપમાન વધારશો તો બાષ્પ દબાણ વધશે, તાપમાન ઘટાડશો તો બાષ્પ દબાણ ઘટશે. આ વાત થઈ બંધ પાત્રની. માની લો કે આપણે આવી રીતે કોઈ પણ પ્રવાહીને જો ખુલ્લા પાત્રમાં ગરમ કરીએ તો શું થાય. અને એક વાત આપણે સમજી લઈએ કે અત્યારે માની લો કે આપણે જે આ બંધ પાત્ર કર્યું છે એ રૂમ ટેમ્પરેચર, આપણે જે કોઈ એક રૂમની અંદર કે પ્રયોગશાળામાં પ્રયોગ કરીએ છીએ ત્યારે રૂમનું જે તાપમાન હોય એ તાપમાને આપણે આ પ્રયોગ કર્યો છે. તમે જો આનું તાપમાન વધારશો, હવે તાપમાન વધારવું એટલે તમારે બહારથી ઉષ્મા આપવી પડે, ગરમ કરવું પડે. ઉષ્મા આપીને તમે જો આને ગરમ કરશો તો બાષ્પ દબાણ વધશે. માની લો કે તમે આને ક્યાંય ઠંડા વાતાવરણમાં રાખો અને તાપમાન ઘટાડો છો તો બાષ્પ દબાણ ઘટશે. આ જે આપણે વાત કરીએ છીએ તે પ્રમાણે તાપમાનનો એક આધાર બાષ્પ દબાણનો એક આધાર તાપમાન ઉપર છે. જેમ તાપમાન વધશે એમ બાષ્પ દબાણ વધશે, તાપમાન ઘટશે તો બાષ્પ દબાણ ઘટશે. પરંતુ આ જે આખી આપણે વાત કરી એ વાત કરી છે બંધ પાત્રની. માની લો કે કોઈ પણ પ્રવાહીને તમે ખુલ્લા પાત્રમાં ગરમ કરો તો શું થાય. અત્યારે આપણે પ્રવાહી તરીકે પાણીને જ ધ્યાનમાં લઈએ છીએ અને માની લો કે બાજુની જે આકૃતિ છે એમાં પ્રવાહીને આપણે ખુલ્લા પાત્રમાં ગરમ કરીએ છીએ. માની લો કે ગરમ નથી કરતા તો પણ શું થશે, તો પણ પ્રવાહીની સપાટી પરથી કેટલાક અણુઓ બાષ્પમાં રૂપાંતરિત થશે અને એ મુક્તપણે વિસ્તરણ પામશે, કારણ કે પાત્ર બંધ નથી. આનો ગુણધર્મ તો વાયુના ગુણધર્મ જેવો હોય, એ સ્વતંત્ર અણુ છે, એને મન ફાવે ત્યાં તે જઈ શકશે. જો આવી રીતે આ અણુ સ્વતંત્ર બની ગયો હોય, કોઈ આકર્ષણ બળના બંધન હેઠળ ન હોય તો એ મુક્ત વિસ્તરણ કહેવાય. કોઈ પણ દિશામાં એને મન ફાવે તે દિશામાં અને ગમે તેટલો દૂર એ અણુ જઈ શકશે. એટલે જો તમે કોઈ પણ પ્રવાહીને ખુલ્લા પાત્રમાં મૂકી રાખશો તો પર્યાવરણનું જે તાપમાન, વાતાવરણનું જે તાપમાન હશે એટલા તાપમાને પ્રવાહી છે તેમ કહી શકાય. માની લો કે આપણે આપણા રૂમની અંદર જો આવી રીતે ખુલ્લા પાત્રમાં પાણી ભરી અને મૂકી રાખ્યું હોય અને એનું તાપમાન ધારી લો કે 25°C જેટલું હશે તો પણ બાષ્પીભવન તો થતું જ હશે. બરાબર. પ્રવાહીની સપાટી પરથી જે અણુઓ પૂરતી ગતિ ઉર્જા કે ઉષ્મીય ગતિ ધરાવતા હશે એનું રૂપાંતર બાષ્પમાં થશે અને એ અણુ મુક્ત રીતે વિસ્તરણ પામશે. એટલે જો તમે કોઈ પણ પ્રવાહી જે છે એને આમનામ રાખશો તો પણ પ્રવાહી ઘટતું જવાનું છે, કેમ કે જેની ઉષ્મીય ગતિ કે ઉષ્મીય ઉર્જા વધારે હશે એવો અણુ પ્રવાહીની સપાટી ઉપરથી છટકી જશે અને એનું બાષ્પમાં રૂપાંતર છે એ થશે. માની લો કે આજે આપણે રૂમમાં માનો કે આવો પ્રયોગ કરતા હોઈએ ત્યારે વાતાવરણનું જે દબાણ છે એને બાહ્ય દબાણ કહેવાય. અને આવા પ્રકારનું બાહ્ય દબાણ જે છે વાતાવરણનું દબાણ એ માની લો કે એક વાતાવરણ અથવા તો 1 બાર જેટલું છે. હવે આ જે વાતાવરણ દબાણ, હવે એક વાતાવરણ જેટલું દબાણ એટલે કદાચ તમને ખબર હશે કે વૈજ્ઞાનિકોએ સૌપ્રથમ બેરોમીટર નામનું સાધન બનાવ્યું દબાણ માપવા માટેનું. ત્યારે દરિયાની સપાટી આગળ સૌપ્રથમ બેરોમીટરનો ઉપયોગ કરી અને દબાણ માપ્યું તો પારાની ઊંચાઈ 760 મિલીમીટર ઊંચાઈ બતાવી. તો 760 મિલીમીટર ઊંચાઈ પારાની ઊંચાઈ જોવા મળી અને ત્યારે દરિયાની સપાટી આગળનું જે દબાણ હતું એ દબાણને એક વાતાવરણ દબાણ છે ને એ ગણવામાં આવ્યું. 12 એટલે બેરોમીટર, 1 બેરોમીટર દબાણ ગણવામાં આવ્યું. ખરેખર તમે જુઓ કે એક વાતાવરણ દબાણ અને 1 બાર
આ બંનેને આપણે સરખા ગણીએ છીએ, પરંતુ આ બંને દબાણમાં થોડોક એવો તફાવત છે. આપણે ધારીએ કે બાહ્ય દબાણ એક વાતાવરણ જેટલું છે, તો આ દબાણ હેઠળ આ બાષ્પના અણુઓ અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરશે, ઘૂમશે અને મુક્તપણે વિસ્તરણ છે એ પામે છે. તો ખુલ્લા પાત્રમાં જો તમે હવે પ્રવાહીને ગરમ કરો તો સપાટી પરથી પ્રવાહી છે એ બાષ્પમાં ફેરવાય. માની લો કે તમે હવે જો આને ગરમ કરવાનું શરૂ કરશો તો તમે કહી શકશો કે આ પ્રવાહીના અણુઓ જે છે એની ઉષ્મામાં વધારો થશે, આના તાપમાનમાં છે એ વધારો થશે, અને દરેક આ જે અણુ છે એની જો ઉષ્મીય ગતિ કે ઉષ્મીય ઉર્જામાં જો વધારો થાય તો સપાટી પરથી અણુ છે વધારે છટકશે, વધારે વાયુમાં રૂપાંતરિત થશે, અથવા બાષ્પીભવન છે એ વધવાનું છે. તો કોઈ પણ પ્રવાહીને તમે જો ખુલ્લા પાત્રમાં ગરમ કરશો તો આપણે સમજી શકીએ છીએ કે પ્રવાહીની સપાટી ઉપરથી બાષ્પમાં રૂપાંતર થવાની જે ક્રિયા છે ને એનો વેગ છે એ વધવાનો છે. ખાસ અને ખાસ સમજો કે અહીંયા જે ઉલટી દિશામાં જે ઠારણ અથવા પ્રવાહીકરણની જે વાત હતી એ ખુલ્લા પાત્રમાં જોવા નહીં મળે, કારણ કે જે અણુ બાષ્પમાં ફેરવાય છે એ તો મુક્તપણે વિસ્તરણ પામવાના છે. ત્યાં આગળ પ્રવાહીની સપાટી ઉપર એકઠા થાય, ભેગા થાય તો પાછો પ્રવાહીમાં રૂપાંતર થાય, એ તો ખુલ્લા પાત્રમાં શક્ય નથી. એટલે શું થાય કે જો તમે ખુલ્લા પાત્રમાં પ્રવાહીને ગરમ કરશો તો સપાટી પરથી પ્રવાહી બાષ્પમાં ફેરવાય છે અને એનો દર જે છે એ સતત વધતો જાય છે. જેમ જેમ તમે એને વધુને વધુ ગરમ કરતા જશો એમ એમ સપાટી પરથી અણુઓ વધારે ને વધારે બાષ્પમાં રૂપાંતરિત થતા જશે, અને આ જે બાષ્પના અણુઓ સપાટી પરથી પ્રવાહીની સપાટી પરથી બાષ્પમાં રૂપાંતર પામે છે ને આના અણુઓ, એના કારણે સપાટી પરનું પ્રવાહીની સપાટી પરનું બાષ્પ દબાણ આજે બાહ્ય દબાણ જેટલું થાય ત્યારે પ્રવાહીના સમગ્ર જથ્થામાંથી એક સાથે બાષ્પીભવનની સ્થિતિ જોવા મળે છે. જો તમે આ પ્રવાહીને ગરમ કરતા જાઓ તો એક સમય એવો આવશે કે પ્રવાહીની સપાટી પરનું જે બાષ્પનું દબાણ છે એ બાહ્ય દબાણ જેટલું જ થશે, અને ત્યારે પ્રવાહીના સમગ્ર જથ્થામાંથી બાષ્પીભવનની સ્થિતિ જોવા મળશે. અને જો પ્રવાહીના સમગ્ર જથ્થામાંથી એક સાથે બાષ્પીભવનની સ્થિતિ જોવા મળે એને મુક્ત બાષ્પીભવનની સ્થિતિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે તમે જુઓ કે માની લો કે તમે જો ખુલ્લા પાત્રમાં પાણી લીધું હોય તો તમે આને ગરમ કરતા જાઓ તો બાષ્પીભવનનો દર તો વધતો જવાનો છે, પરંતુ એ બાષ્પમાં રૂપાંતરિત ક્યાં થશે તો કે સપાટી પરના જ અણુઓ બાષ્પમાં ફેરવા છે. આ જથ્થામાં રહેલા અણુઓ તો હજી પ્રવાહી સ્વરૂપે જ છે, પરંતુ જો તમે એને એટલા ઊંચા તાપમાને લઈ જાઓ, ગરમ કરતા જાઓ કે જ્યારે આ પ્રવાહીની બાષ્પનું દબાણ આ બાહ્ય દબાણ જેટલું થાય, એ બંને દબાણ સરખા થાય, ત્યારે આખા પ્રવાહીના સમગ્ર જથ્થામાંથી બાષ્પીભવનની સ્થિતિ જોવા મળે છે, અને એને મુક્ત બાષ્પીભવન સ્થિતિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એનો મતલબ શું થયો કે જો તમે અહીંયા આગળ અને એટલા ઊંચા તાપમાને લઈ જાઓ પ્રવાહીને કે જેથી કરીને પ્રવાહીનું બાષ્પ દબાણ બાહ્ય દબાણ જેટલું થાય ત્યારે પ્રવાહીના સમગ્ર જથ્થામાંથી એક સાથે બાષ્પીભવનની સ્થિતિ જોવા મળે છે. દાખલા તરીકે માનો કે આ અણુએ એટલી ઉષ્મીય ઉર્જા કે ઉષ્મીય ગતિ પ્રાપ્ત કરી લીધી છે કે પછી એને કોઈ આકર્ષણ બળ જકડી રાખી શકશે નહીં, એટલે સીધો છટકીની બહાર નીકળી જશે. માની લો કે પ્રવાહી માટે આ સ્થિતિ ક્યારે જોવા મળશે તો માની લો કે પાણી જો તમે ધ્યાનમાં લેતા હો તો પાણી માટે આ સ્થિતિ 100 અંશ સેલ્સિયસ તાપમાને જોવા મળે છે. મુક્ત બાષ્પીભવનની સ્થિતિ 100 અંશ સેલ્સિયસ તાપમાને જોવા મળે છે, અને બાષ્પના અણુઓ મુક્તપણે વિસ્તરણ પામે છે. તો જે તાપમાને પ્રવાહીની સપાટી પરનું બાષ્પ દબાણ બાહ્ય દબાણ જેટલું થાય તે તાપમાને પ્રવાહીના સમગ્ર જથ્થામાંથી બાષ્પીભવન જોવા મળે છે, જેને મુક્ત બાષ્પીભવનની સ્થિતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને આ જે તાપમાન જરૂરી છે જે તે પ્રવાહી માટે, એ તાપમાનને એનું ઉત્કલન બિંદુ તરીકે ઓળખવામાં આવે, અને પ્રવાહીને આ પ્રકારની સ્થિતિને ઉત્કલન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ખાસ યાદ રાખવાનું કે જે તાપમાને અથવા એમ કહો કે જ્યારે પ્રવાહીની સપાટી પરનું બાષ્પ દબાણ બાહ્ય દબાણ જેટલું થાય ત્યારે પ્રવાહીના સમગ્ર જથ્થામાંથી બાષ્પીભવનની સ્થિતિ જોવા મળે છે, જેને મુક્ત બાષ્પીભવન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અને મુક્ત બાષ્પીભવનની સ્થિતિ જ્યારે કોઈ પણ પ્રવાહી પ્રાપ્ત કરે એને એના ઉત્કલન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેને આપણે સાદી ભાષામાં પાણી અથવા પ્રવાહી ઉકળે છે એમ કહીએ છીએ.
પણ પાણી માટે આ તાપમાન કેટલું જરૂરી છે? તો પાણી માટે આ તાપમાન 100 અંશ સેલ્સિયસ જરૂરી છે. અને જો તમે પાણીને 100 અંશ સેલ્સિયસ તાપમાન સુધી ગરમ કરશો ત્યારે આવી મુક્ત બાષ્પીભવનની સ્થિતિ છે એ જોવા મળતી હોય છે. અને એને જ એના પ્રવાહીના ઉત્કલન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અથવા પાણી ઉકળે છે તેમ કહી શકાય. તો પ્રવાહીનું ઉત્કલન કોને કહેવાય? તો જ્યારે પ્રવાહીના બધા જ જથ્થામાંથી બાષ્પીભવનની સ્થિતિ જોવા મળે એવી મુક્ત બાષ્પીભવનની જે સ્થિતિ છે ને એને જ પ્રવાહીના ઉત્કલન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જે તાપમાને, આના માટે જરૂરી તાપમાન જોઈએ, તો જે તાપમાને પ્રવાહીની સપાટી પરનું બાષ્પ દબાણ અને બાહ્ય દબાણ સરખા થાય તે તાપમાનને પ્રવાહીનું ઉત્કલન બિંદુ, બોઇલિંગ પોઈન્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે તમે મિત્રો વિચારો કે માની લો કે આપણે બાહ્ય દબાણ 1 વાતાવરણ જેટલું હોય તો તમે પાણીને એટલું ગરમ કરો કે જેથી કરીને એની સપાટી પરનું બાષ્પ દબાણ આ 1 વાતાવરણના દબાણ જેટલું થાય. જો આ બંને દબાણ સરખા થાય ત્યારે પ્રવાહીના સમગ્ર જથ્થામાંથી બાષ્પીભવનની સ્થિતિ જોવા મળશે. સમગ્ર જથ્થામાંથી મતલબ અગાઉ તમે જુઓ જ્યારે તાપમાન આના કરતાં નીચું હોય ને ત્યારે માત્ર સપાટી પરથી જ બાષ્પમાં રૂપાંતરિત થતું હોય છે. પણ જો તમે એને આટલા તાપમાને ગરમ કરો પાણીને ત્યારે બાષ્પ દબાણ અને બાહ્ય દબાણ સરખા થાય, પ્રવાહીના સમગ્ર જથ્થામાંથી એક સાથે બાષ્પીભવનની સ્થિતિ જોવા મળે અને એને મુક્ત બાષ્પીભવનની સ્થિતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે. જો તમે પાણીને આટલા તાપમાને ગરમ કરતા હો તો બધા જ અણુઓ પાસે એટલી બધી પૂરતી ઉષ્મીય ઉર્જા છે કે એને કોઈ આકર્ષણ બળ કે બંધન બળ જકડી રાખી શકશે નહીં. એટલે જે અણુ પાસે આ તાપમાનને અનુરૂપ ઉષ્મીય ઉર્જા પ્રાપ્ત થાય, માનો કે આની પાસે એટલી ઉષ્મીય ઉર્જા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ તો આને કોઈ આકર્ષણ બળ જકડી રાખશે નહીં, એ સીધો ગોળીની જેમ છટકીને બહાર નીકળી જશે. માની લો કે તમે ગરમ કરો છો અને આ અણુ પાસે જો આટલી ઉષ્મીય ઉર્જા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ તો છટકીને સીધો તે સપાટી ઉપરથી બહાર નીકળી જશે. એટલે તમે જુઓ કે ખુલ્લા પાત્રમાં તમે પાણીને જો આટલા તાપમાને ગરમ કરો ને તો પાણી છે ને ઉકળતું હોય એવું ઉકળે છે. શું કામ? કે આ બધા તળિયે રહેલા અણુઓ જે આટલી ઉષ્મીય ઉર્જા પ્રાપ્ત કરશે ને એ સીધા જ સપાટી પરથી બહાર નીકળી જશે, એને કોઈ રોકી શકશે નહીં. એટલે જ્યારે તમે ખુલ્લા પાત્રમાં પાણીને ગરમ કરો ને ત્યારે એક તમે જુઓ સર્ક્યુલેશનની સ્થિતિ શરૂ થાય. બરાબર? જે અણુનું તાપમાન આના કરતાં નીચું હોય છે ને એ હજી છટકી શકશે નહીં, એ જ એમાં ને એમાં રહે છે. કદાચ ભલે સપાટી ઉપર હોય તો પણ છટકી શકશે નહીં. એટલે મુક્ત બાષ્પીભવનની સ્થિતિ એનો મતલબ શું? કે પ્રવાહીના સમગ્ર જથ્થામાંથી બાષ્પીભવન જોવા મળે, માત્ર સપાટી પરથી જ એમ નહીં. એટલે આવું ક્યારે જોવા મળશે? તો જ્યારે પ્રવાહીની સપાટી પરનું બાષ્પ દબાણ અને બાહ્ય દબાણ સરખા થાય ને ત્યારે આવી મુક્ત બાષ્પીભવનની સ્થિતિ જોવા મળે છે અને એને જ પ્રવાહીના ઉત્કલન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પણ એના માટે જે જરૂરી તાપમાન હોય ને એને એનું ઉત્કલન બિંદુ તરીકે ઓળખવામાં આવે. એટલે એની વ્યાખ્યા આપીએ છીએ કે જે તાપમાને પ્રવાહીની સપાટી પરનું બાષ્પ દબાણ અને બાહ્ય દબાણ સરખા થાય તે તાપમાનને તે પ્રવાહીનું ઉત્કલન બિંદુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. માની લો કે પાણી માટે આ તાપમાન મેં કીધું તે પ્રમાણે કેટલું છે? 100 અંશ સેલ્સિયસ છે, અથવા 373 કેલ્વિન તાપમાન છે. કે એ તાપમાને પ્રવાહીની સપાટી પરનું, પાણીની સપાટી પરનું બાષ્પ દબાણ અને બાહ્ય એક વાતાવરણ દબાણ એ સરખા થાય છે. અને એવા સંજોગોમાં પાણીના સમગ્ર જથ્થામાંથી બાષ્પીભવન એક સાથે મુક્ત બાષ્પીભવનની સ્થિતિ જોવા મળશે અને એ તાપમાનને તે પ્રવાહીના ઉત્કલન બિંદુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો એક વાત તમે મિત્રો સમજી શકશો કે ખુલ્લા પાત્રમાં તમે જો પાણીને ગરમ કરો ને તો એનું તાપમાન 100 અંશ સેલ્સિયસ કરતાં વધારી શકાય નહીં. કારણ કે જ્યારે કોઈ પણ પાણીના અણુનું તાપમાન 100 અંશ સેલ્સિયસ થશે અને એને અનુરૂપ એની પાસે ઉષ્મીય ઉર્જા હશે એવો તો અણુ છટકી અને વાયુમાં જતો રહેવાનો છે. તાપમાન આના કરતાં વધારે હોય એવો અણુ આમાં રહેશે જ નહીં. જેવું તાપમાન 100 અંશ સેલ્સિયસ પ્રાપ્ત થશે દરેક અણુનું તો એ અણુ સીધો મુક્ત બાષ્પીભવનની સ્થિતિ પામી જશે, એ પ્રવાહીના જથ્થામાં નહીં રહે. એટલું એની પાસે આકર્ષણ બળ જ નથી કે એને જકડી રાખે, એટલો શક્તિશાળી થઈ ગયો છે અણુ. તો તમે વિચારો કે તમે ખુલ્લા પાત્રમાં પાણીને ગમે તેટલું ગરમ કરશો એનું તાપમાન 100 અંશ સેલ્સિયસ કરતાં ક્યારેય વધારી શકાય નહીં.
તમે ગરમ કર્યા જ કરો તો કદાચ પ્રવાહીનો જથ્થો ખલાસ થઈ જાય, બધા જ અણુઓ આમાં ફેરવાઈ જાય બાષ્પમાં, પણ ખુલ્લા પાત્રમાં પાણીનું તાપમાન 100 અંશ સેલ્સિયસ કરતાં વધારી શકાય નહીં. એટલે તમે યાદ કરો કે તમે ભૂતકાળમાં કે અગાઉના વર્ષોમાં તમે ઉત્કલન બિંદુની એક વ્યાખ્યા એવી પણ સમજ્યા છો કે જે તાપમાને પ્રવાહી ઉકળે તે તાપમાનને તેનું ઉત્કલન બિંદુ કહેવાય. પણ હવે તમે વિચારો કે પ્રવાહી ઉકળે છે એનો મતલબ શું? કે પ્રવાહી ક્યારે ઉકળશે, પ્રવાહી ક્યારે મુક્ત બાષ્પીભવનની સ્થિતિ પામશે, ક્યારે એકસાથે જથ્થામાંથી બાષ્પમાં રૂપાંતરિત થશે? કે જ્યારે પ્રવાહીની સપાટી પરનું બાષ્પ દબાણ અને બાહ્ય દબાણ એક સમાન થાય ને ત્યારે. અને એટલે એને એ દબાણ સરખા થાય એને મુક્ત બાષ્પીભવનની સ્થિતિ કહેવાય, એને ઉત્કલનની ક્રિયા કહેવાય, અને એના માટે જે જરૂરી તાપમાન છે એને એનું ઉત્કલન બિંદુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આનો મતલબ એવો થયો કે તો પછી પ્રવાહીના ઉત્કલન બિંદુનો આધાર છે બાહ્ય દબાણ ઉપર જ થયો. બરાબર સમજજો. જો તમે બાહ્ય દબાણ વધારશો તો અહીંયા આગળ એને વધારે ગરમ કરવું પડશે, તો એનું બાષ્પ દબાણ એ દબાણ જેટલું થશે. ખાસ સમજવા જેવી વાત હવે છે. કોઈ પણ પ્રવાહીના ઉત્કલન બિંદુનો આધાર ખરેખર કોના ઉપર થયો? તો કે બાહ્ય દબાણ ઉપર થયો. જેમ બાહ્ય દબાણ વધારે હશે એમ એનું ઉત્કલન બિંદુ વધારે છે. માની લો કે તમે અહીંયા બાહ્ય દબાણ તમે 1 વાતાવરણના બદલે 1.5 વાતાવરણ તમે રાખો, તો એટલું બાષ્પ દબાણ અહીંયા કરવા માટે તમારે વધારે ગરમ કરવું પડશે, તો ઉત્કલન બિંદુ વધી જવાનું છે. એટલે કોઈ પણ પ્રવાહીનું ઉત્કલન બિંદુ અચળ હોય પણ 1 વાતાવરણ જેટલા અચળ બાહ્ય દબાણ. જો તમે પૃથ્વી સપાટી કે સમુદ્ર સપાટી ઉપર તમે વાતાવરણનું દબાણ જુઓ તો એ 1 વાતાવરણ દબાણ છે, અને 1 વાતાવરણ જેટલા અચળ દબાણે કોઈ પણ પ્રવાહીના ઉત્કલન બિંદુ છે એ અચળ અથવા નિયત હોય. જેમાં પાણીનું આ ઉત્કલન બિંદુ કેટલું છે? તો કે 100 અંશ સેલ્સિયસ. દબાણ જે છે બાહ્ય દબાણ એ 1 વાતાવરણ કે 1 બાર આ બંને દબાણે સંપૂર્ણ સરખા નથી. એટલે 1 વાતાવરણ જેટલા દબાણે કોઈ પણ પ્રવાહીનું જે ઉત્કલન બિંદુ છે એને એનું સામાન્ય ઉત્કલન બિંદુ તરીકે ઓળખવામાં આવે, સામાન્ય ઉત્કલન બિંદુ. અને જો બાહ્ય દબાણ 1 બાર જેટલું હોય તો 1 બાર જેટલા બાહ્ય દબાણે પ્રવાહીનું જે ઉત્કલન બિંદુ હોય એને પ્રવાહીનું પ્રમાણિત ઉત્કલન બિંદુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ખાસ સમજો કે કોઈ પણ પ્રવાહીનું 1 વાતાવરણ દબાણે પ્રવાહીનું જે ઉત્કલન બિંદુ માપવામાં આવે એને એનું સામાન્ય ઉત્કલન બિંદુ કહેવાય, અને 1 બાર જેટલા દબાણે પ્રવાહીના ઉત્કલન બિંદુને પ્રવાહીનું પ્રમાણિત ઉત્કલન બિંદુ તરીકે ઓળખવામાં આવે. તો સામાન્ય ઉત્કલન બિંદુ જે છે એ 1 વાતાવરણ દબાણની વાત છે, અને પ્રમાણિત ઉત્કલન બિંદુ જે છે એ 1 બાર દબાણની વાત છે. મેં તમને કીધું તેમ કે આ બંને દબાણ આપણે એપ્રોક્સિમેટલી સરખા છે પણ એ સંપૂર્ણ સરખા નથી. એટલે કોઈ પણ પ્રવાહીના સામાન્ય ઉત્કલન બિંદુ અને પ્રમાણિત ઉત્કલન બિંદુ પણ સંપૂર્ણ સરખા હોતા નથી. જેમ કે પાણી છે તો પાણીનું સામાન્ય ઉત્કલન બિંદુ 100 અંશ સેલ્સિયસ અથવા તો 373 કેલ્વિન છે, જ્યારે તેનું પ્રમાણિત ઉત્કલન બિંદુ એ સામાન્ય ઉત્કલન બિંદુ કરતાં થોડુંક ઓછું હોય, અને એ ઉત્કલન બિંદુ જે છે એ 99.6 અંશ સેલ્સિયસ અથવા તો 372.6 કેલ્વિન આટલું તેનું પ્રમાણિત ઉત્કલન બિંદુ છે એ નક્કી થાય છે. હવે આનો મતલબ શું થયો કે સામાન્ય ઉત્કલન બિંદુ કરતાં પ્રમાણિત ઉત્કલન બિંદુ થોડુંક ઓછું હોય છે. એનો મતલબ કે 1 વાતાવરણ દબાણ કરતાં 1 બાર દબાણ છે ને એ થોડુંક ઓછું હોય. કદાચ તમને એના માપનની ખબર હશે કે 1 વાતાવરણ દબાણ બરાબર 1.013 બાર આવો સંબંધ છે. તમે જોઈ શકો છો કે 1 વાતાવરણ દબાણ બરાબર 1.013 બાર, અથવા શું કહી શકાય કે 1 બાર બરાબર 0.987 વાતાવરણ આવો સંબંધ છે. અને આના ઉપરથી તમે કહી શકશો કે બાર દબાણ જે છે એના કરતાં અથવા તો વાતાવરણ દબાણ કરતાં બાર દબાણ થોડુંક ઓછું હોય છે. કેમ કે 1 વાતાવરણ બરાબર શું થાય 1.013 બાર થાય છે, અથવા 1.013 બાર જેટલું દબાણ હોય ને ત્યારે એને 1 વાતાવરણ દબાણ કહેવાય. એનો મતલબ એવો થયો કે 1 વાતાવરણ દબાણ કરતાં 1 બાર દબાણ થોડુંક ઓછું
હોય છે અને એટલા માટે સામાન્ય ઉત્કલન બિંદુ કરતાં પ્રવાહીનું પ્રમાણિત ઉત્કલન બિંદુ છે એ થોડુંક ઓછું અથવા નીચું હોય છે. તો પાણી માટે સામાન્ય ઉત્કલન બિંદુ 100 અંશ સેલ્સિયસ અથવા 373 કેલ્વિન અને તેનું પ્રમાણિત ઉત્કલન બિંદુ 99.6 અંશ સેલ્સિયસ અથવા 372.6 કેલ્વિન હોય છે. કોઈ પણ પ્રવાહી જે છે એના આ પ્રકારે ઉત્કલન, આમ તમે જો વિચારો તો આ તો આપણે એને સમજ્યા છે. બાકી માનો કે એક વાતાવરણ કે એક બારને જો આપણે એપ્રોક્સિમેટલી સમાન ગણતા હોઈએ તો પ્રવાહીના આ બંને ઉત્કલન બિંદુને પણ એપ્રોક્સિમેટલી સમાન ગણવામાં આવે છે. પરંતુ વિજ્ઞાનની વાસ્તવિકતા અને એક્યુરસી કે એક્યુરેટ પ્રમાણે આ પ્રમાણે ઉત્કલન બિંદુમાં આવો ભેદ સમજવામાં આવે છે. તો ખરેખર, અને આવું એટલા માટે કે ખરેખર કોઈ પણ પ્રવાહીના ઉત્કલન બિંદુનો આધાર છે ને બાહ્ય દબાણ ઉપર છે. વાત ખાસ સમજજો. બાહ્ય દબાણ જેમ વધુ હોય છે, બાહ્ય દબાણ એટલે બહારનું દબાણ, તો જેમ બાહ્ય દબાણ વધુ હોય છે એમ ઉત્કલન બિંદુ વધારે છે. કારણ કે પ્રવાહીની સપાટી ઉપર બાષ્પનું દબાણ અને બાહ્ય દબાણ સરખા થાય ને જે તાપમાને, એ તાપમાનને તેના ઉત્કલન બિંદુ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. તો જેમ બાહ્ય દબાણ વધુ હોય છે એમ એની સાથે બાષ્પ દબાણને સરખું કરવા માટે પ્રવાહીને પણ તમારે વધારે ગરમ કરવું પડશે. અને એટલા માટે બાહ્ય દબાણ જેમ વધુ એમ પ્રવાહીનું ઉત્કલન બિંદુ વધુ અને બાહ્ય દબાણ જેમ ઓછું એમ ઉત્કલન બિંદુ નીચું હોય છે. પ્રમાણિત અને સામાન્ય ઉત્કલન બિંદુ કોને કહેવાય? તો એક વાતાવરણ દબાણે પ્રવાહીના ઉત્કલન બિંદુને સામાન્ય ઉત્કલન બિંદુ કહેવાય અને 1 બાર જેટલું જો બાહ્ય દબાણ હોય તો ત્યારે પ્રવાહીના ઉત્કલન બિંદુને પ્રમાણિત ઉત્કલન બિંદુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કોને કહીએ છીએ ઉત્કલન બિંદુ? તો જે તાપમાને પ્રવાહીનું બાષ્પ દબાણ અને બાહ્ય દબાણ સરખા થાય તે તાપમાનને જે તે પ્રવાહીના ઉત્કલન બિંદુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આવી રીતે જુદા જુદા બધા જ પ્રવાહીના ઉત્કલન બિંદુ પ્રાયોગિક રીતે માપવામાં આવે છે. માની લો કે બધા જ પ્રવાહીનું ઉત્કલન બિંદુ એક વાતાવરણ જેટલા અચળ બાહ્ય દબાણ રાખી અને પ્રવાહીના ઉત્કલન બિંદુ તમે માપો તો એ જુદા જુદા મળશે. અને જુદા જુદા મળે એ સ્વાભાવિક છે, કારણ કે બધા જ પ્રવાહીમાં અણુઓ વચ્ચે પણ આંતરઆણવીય આકર્ષણ બળ સરખું તો હશે નહીં. એટલે જુદા જુદા પ્રવાહીના એક સરખા અચળ બાહ્ય દબાણ હેઠળ પણ એના ઉત્કલન બિંદુ છે એ જુદા જુદા મળશે. અને કોઈ પણ પ્રવાહીનું ઉત્કલન બિંદુ આવી રીતે પ્રાયોગિક રીતે માપવામાં આવે છે. અને એનો ઉપયોગ આપણે ફિઝિક્સમાં, કેમેસ્ટ્રીમાં, જુદા જુદા પ્રકારની ગણતરીઓમાં આપણે પ્રવાહીના ઉત્કલન બિંદુનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. પણ ખાસ યાદ રાખવાનું કે કોઈ પણ પ્રવાહીનું ઉત્કલન બિંદુ આવી રીતે પ્રયોગ કરી અને માપવામાં આવે છે. દરેક પ્રવાહીનું ઉત્કલન બિંદુ એક વાતાવરણ જેટલું અચળ બાહ્ય દબાણ રાખી ખુલ્લા પાત્રમાં ગરમ કરી અને માપન કરવામાં આવે છે. જે તાપમાને કોઈ પણ પ્રવાહીનું બાષ્પ દબાણ અને બાહ્ય દબાણ સરખા થાય તે તાપમાનને તેનું ઉત્કલન બિંદુ કહેવાય. અને આ તાપમાને જ્યારે બાહ્ય દબાણ અને બાષ્પ દબાણ સરખા થાય ત્યારે આમાં મુક્ત બાષ્પીભવનની સ્થિતિ જોવા મળશે, જેને આપણે પ્રવાહીની ઉકળવાની સ્થિતિ કહીએ છીએ. વિજ્ઞાનમાં એને પ્રવાહીના ઉત્કલન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે ખુલ્લા પાત્રમાં જો તમે પાણીની વાત કરતા હો તો પાણીનું તાપમાન 100 અંશ સેલ્સિયસ કરતાં વધારી શકાય નહીં. એમ દરેક પ્રવાહીનું ખુલ્લા પાત્રમાં તેના ઉત્કલન બિંદુ કરતાં તાપમાન ઊંચું લઈ જઈ શકાય નહીં. હવે આપણને એમ થાય કે તો પછી આના ખુલ્લા પાત્રમાં તાપમાન આના કરતાં વધારે લઈ જવું હોય તો તમારે બાહ્ય દબાણ વધારવું પડે. એ બહુ સ્વાભાવિક વાત થઈ. જો તમે બાહ્ય દબાણ વધારશો તો આ પાણીના અણુઓનું તાપમાન વધશે, ઉત્કલન બિંદુ વધશે. બાહ્ય દબાણ તમે હજુ ઘટાડશો તો પ્રવાહીનું ઉત્કલન બિંદુ ઘટશે. તમે એવું સમજ્યા કોઈ પણ પ્રવાહીનું ઉત્કલન બિંદુ અચળ હોય છે એ વાત સાચી છે, પણ ક્યારે? જો એક વાતાવરણ જેટલું બાહ્ય દબાણ અચળ હોય તો. અને મેં તમને કીધું તેમ કે આપણે જે વિજ્ઞાનમાં ઉપયોગ કરીએ દરેક પ્રવાહીના ઉત્કલન બિંદુના, એ આવી રીતે એક વાતાવરણ જેટલા અચળ બાહ્ય દબાણ હેઠળ બધા પ્રવાહીના ઉત્કલન બિંદુ માપેલા હોય. તો એક વાતાવરણ જેટલું અચળ બાહ્ય દબાણ જો રાખીએ
તો દરેક પ્રવાહીનું ઉત્કલન બિંદુ જે આપણને મળશે એ અચળ હોય છે ને એનો આપણે ઉપયોગ કરતા હોય. પરંતુ જો તમારે કોઈ પણ પ્રવાહીના ઉત્કલન બિંદુમાં વધારો કરવો હોય તો બાહ્ય દબાણ તમારે વધારવું પડશે, ઘટાડો કરવો હોય તો બાહ્ય દબાણ તમારે ઘટાડવું પડશે. એટલે એક વાતાવરણ જેટલા અચળ બાહ્ય દબાણે દરેક પ્રવાહીના ઉત્કલન બિંદુ પણ અચળ અથવા નિયત હોય છે, સરખા ન હોય, કેમ કે એનો આધાર પ્રવાહીના જાત કે પ્રવાહીના સ્વભાવ ઉપર છે. મેં કીધું તે પ્રમાણે જેમ આંતરાણવીય આકર્ષણ બળ વધુ હશે એમ ઉત્કલન બિંદુ વધારે ઊંચું હોય છે, એને વધારે ગરમ કરવું પડશે બંને દબાણ સરખા કરવા માટે. માની લો કે જો આમાં આંતરાણવીય આકર્ષણ બળ ઓછું હોય તો બાષ્પ દબાણ અને બાહ્ય દબાણ સરખા કરવા માટે ઓછું ગરમ કરવું પડશે, તો એનું ઉત્કલન બિંદુ નીચું હોય. એટલે જુદા જુદા પ્રવાહીના ઉત્કલન બિંદુ છે એ જુદા જુદા હોય. એટલે કોઈ પણ પ્રવાહીના ઉત્કલન બિંદુનો આધાર આ બાહ્ય દબાણ હેઠળ છે એ વાસ્તવિકતા છે. એટલે તો શું બનશે કે જો તમે ખુલ્લા પાત્રમાં ખોરાક રાંધો ને તો ખુલ્લા પાત્રમાં ખોરાક રાંધીએ તો ખોરાકના ઘટકોને આના કરતાં વધારે ઉષ્મા મળતી નથી. કેમ કે ખોરાકના ઘટકોને ઉષ્મા કોણ આપશે? તો કે પાણીના અણુઓ. અને પાણીના અણુઓ પાસે આ તાપમાન કરતાં વધારે તો ઉષ્મા હોવાની નથી. એટલે ખુલ્લા પાત્રમાં ખોરાક રાંધવા માટે વધારે સમય લાગે છે. અહીંયા આગળ જે આપણે પ્રયોગ કરીએ છીએ એ પૃથ્વી સપાટી સમુદ્ર સપાટી પરની વાત છે. અને તમે યાદ કરો કે તમે વિજ્ઞાનમાં સમજ્યા છો કે જેમ આપણે સમુદ્રની સપાટીથી વધુ ઊંચાઈ ઉપર જઈએ તેમ હવાનું દબાણ ઘટે છે, બાહ્ય દબાણ છે ને એ ઘટે છે. અને તો શું થાય તમે સમજી શકશો કે જો તમે ખૂબ ઊંચાઈ ઉપર જાઓ, કોઈ ટેકરી ઉપર જાઓ, પહાડ ઉપર તમે જાઓ તો ત્યાં બાહ્ય દબાણ ઓછું હોય તો બાહ્ય દબાણ જો ઓછું હોય તો પ્રવાહીનું ઉત્કલન બિંદુ પણ ઘટશે. આના કરતાં પણ નીચા તાપમાને પાણી ઉકળશે. વિચારી શકો છો. આ જે વાત થઈ એક વાતાવરણ જેટલા બાહ્ય દબાણની વાત થઈ, પણ જો તમે ખૂબ ઊંચાઈ ઉપર જાઓ, ટેકરી ઉપર જાઓ તો ત્યાં બાહ્ય દબાણ ઘટે છે અને માટે ઉત્કલન બિંદુ પણ ઘટે છે. તો પાણી જે છે એ પૃથ્વી સપાટી ઉપર 100 અંશ સેલ્સિયસ તાપમાને ઉકળશે. જ્યારે પહાડી ઉપર કે ટેકરી ઉપર કે ખૂબ ઊંચાઈ ઉપર તમે જો પાણીને ખુલ્લા પાત્રમાં ગરમ કરો ને તો એનું ઉત્કલન બિંદુ ઘટે છે અને 100 અંશ સેલ્સિયસ કરતાં નીચા તાપમાને ઉકળશે. તો એટલે તમે યાદ કરો કે તમે જ્યારે 9-10 કે તમે 8મા ધોરણમાં હતા ને ત્યારે એક કારણ તમને સમજાવવામાં આવતું હતું કે પહાડ કે ટેકરી ઉપર ચા બનાવતા ઘણો સમય લાગે છે. કારણ શું? કે પહાડ કે ટેકરી ઉપર ચા બનાવતા ઘણો સમય લાગે છે એનું કારણ કે ત્યાં દબાણ બાહ્ય દબાણ ઓછું હોય અને પાણીનું ઉત્કલન બિંદુ પણ ઘટશે. તો પાણીના અણુઓ પાસે જો 100 અંશ સેલ્સિયસ જેટલી ઉષ્મા નહીં હોય તો ચાના કણોને કે ખોરાકના કણોને નહીં મળે. એટલે પહાડ ઉપર કે ટેકરી ઉપર ખુલ્લા પાત્રમાં ખોરાક રાંધવા માટે પણ વધુ સમય જોઈએ, ખુલ્લા પાત્રમાં ચા બનાવવા માટે પણ વધુ સમય જોઈએ. કારણ કે જેમ બાહ્ય દબાણ ઘટે તેમ પ્રવાહીનું ઉત્કલન બિંદુ પણ ઘટે છે. ખાસ કરીને પાણીની વાત કરીએ છીએ. આના કરતાં તમે ઉલટું વિચારો કે જો તમે દબાણ વધારો તો ઉત્કલન બિંદુ વધશે. તમે જો આ પ્રવાહીનું બાહ્ય દબાણ તમે જો વધારો તો પ્રવાહીનું ઉત્કલન બિંદુ છે એ વધશે. પાણીને 100 અંશ સેલ્સિયસ કરતાં વધુ ઊંચા તાપમાને ઉકાળી શકાય, ઉત્કલન કરી શકાય. પણ ક્યારે? કે જો તમે બાહ્ય દબાણ વધારો તો. અને એટલા માટે તમે જુઓ કે આપણને એમ થાય કે તો પછી કેવી રીતે આ બાહ્ય દબાણ વધારવું. માનો કે તમારે જો આ બાહ્ય દબાણ વધારવું હોય તો તમે વિચારો પાત્રને બંધ કરી દો. જો તમે પાત્રને બંધ કરી દેશો તો અહીંયા આગળ બાષ્પના અણુઓ એકઠા થશે અને દબાણ વધશે. ખાસ અને ખાસ સમજો કે અહીંયા આગળ ખુલ્લા પાત્રમાં પ્રવાહીનું બાષ્પ દબાણ અને બાહ્ય દબાણ સરખા થાય તે તાપમાનને આપણે ઉત્કલન બિંદુ કીધું. હવે તમારે જો પ્રવાહીની સપાટી પરનું દબાણ બાહ્ય દબાણ વધારવું હોય તો આ પાત્રને બંધ કરી દો. પાત્રને તમે જો બંધ કરી દેશો તો બાષ્પના અણુઓ એકઠા થવાના કારણે હવે શું થશે સમજો બરાબર કે બાષ્પનું જે દબાણ છે ને એ જ પ્રવાહીનું બાહ્ય દબાણ તરીકે વર્તશે. જો તમે પાત્ર બંધ કરશો તો પ્રવાહીનું બાષ્પના અણુઓનું જે દબાણ છે એ જ બાહ્ય દબાણ તરીકેનું કામ કરશે. એટલે બંધ પાત્રમાં તમે જો પ્રવાહીને ગરમ કરશો તો અહીં બાષ્પ દબાણ
વધશે અને બાષ્પ દબાણ જો એક વાતાવરણ કરતાં જો વધે તો આ પ્રવાહીનું ઉત્કલન બિંદુ પણ વધશે અને એટલા માટે તમે યાદ કરો કે બંધ પાત્રમાં તમે જો ખોરાક રાંધવાની પ્રક્રિયા કરશો ને તો ખોરાકના ઘટકોને વધારે ઉષ્મા મળશે અને એ જ સિદ્ધાંત ઉપર પ્રેશર કુકર કામ કરે છે. પ્રેશર કુકરમાં ખોરાક રાંધવા માટે સમય ઓછો લાગે છે એનું કારણ શું કે પ્રેશર કુકર તમે યાદ કરો બંધ પાત્ર છે. પાત્ર બંધ છે એટલે બાહ્ય દબાણ છે વધ્યું, બાષ્પ દબાણ વધ્યું તો પ્રવાહીનું ઉત્કલન બિંદુ વધશે. બંધ પાત્રમાં પ્રેશર કુકરમાં પાણીનું તાપમાન 100 અંશ સેલ્સિયસ કરતાં પણ વધારે ઊંચું લઈ જઈ શકાય અને તો એમાં રહેલા ખોરાકના ઘટકોને વધારે ઉષ્મા મળશે તો ખોરાક ઝડપથી રાંધી શકાય. એટલે પ્રેશર કુકરનો સિદ્ધાંત શું તો કે બાષ્પ દબાણ અથવા બાહ્ય દબાણ વધારી અને પ્રવાહીના ઉત્કલન બિંદુમાં વધારો કરી શકાય છે કે જેથી કરીને ખોરાકના ઘટકોને વધારે ઉષ્મા મળશે અને ખોરાક ઝડપથી રાંધી શકાય. અને એટલે જ તમે જુઓ એનું નામ છે પ્રેશર કુકર. પ્રેશર એટલે દબાણ, કુકર એટલે રાંધી શકનારું સાધન. દબાણ હેઠળ ખોરાક રાંધી શકે તેવું સાધન એટલે પ્રેશર કુકર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ખાસ અને ખાસ સમજો કે જો તમે કોઈ પણ પ્રવાહીનું બાષ્પ દબાણ કે બાહ્ય દબાણ વધારશો તો ઉત્કલન બિંદુ છે એ વધશે, દબાણ ઘટશે તો ઉત્કલન બિંદુ ઘટશે. અને એટલા જ માટે તમે જુઓ કે જેમ પ્રેશર કુકરમાં આ સિદ્ધાંત છે એવી જ રીતે હોસ્પિટલની અંદર ઓટોક્લેવમાં ઓપરેશનના સાધનોને જંતુ મુક્ત કરવામાં આવે છે. હવે ઓટોક્લેવ એટલે એ પણ એક પ્રકારનું કુકર જેવું જ એક પાત્ર હોય છે જેમાં વજન ધરાવતા બાર કે એના દ્વારનો ઉપયોગ કરી અને પ્રવાહીનું બાષ્પ દબાણ વધારી અને પ્રવાહીના ઉત્કલન બિંદુમાં વધારો કરવામાં આવે છે કે જેથી કરીને ઓપરેશન થિયેટરના સાધનો છે એને ઝડપથી જંતુ મુક્ત છે એ કરી શકાય છે. તો આવા પ્રકારના સિદ્ધાંત એટલે તમે જુઓ કે માની લો કે પ્રેશર કુકરનો હોય તો આપણે એવું જ જાણીએ છીએ સામાન્ય આપણા નોલેજ પ્રમાણે, અનુભવ પ્રમાણે કે ખોરાક રાંધતી વખતે પાત્રની ઉપર ઢાંકણ ઢાંકીએ છીએ. તો ઢાંકણ ઢાંકવાનું કામ શું છે? કારણ કે દબાણ વધારવાનો જ હેતુ છે. સંપૂર્ણપણે જો દબાણ વધારવું હોય તો આપણે પ્રેશર કુકર જે એરટાઇટ પાત્ર છે એમ મેડિકલ કે હોસ્પિટલની અંદર જે ઓટોક્લેવ હોય છે કે જેમાં ઓપરેશનના સાધનોને જંતુ મુક્ત કરવાના હોય છે અને એમાંય પાણીનું ઉત્કલન બિંદુ વધારવા માટે વજન ધરાવતા દ્વાર એટલે કે એવા ઢાંકણનો ઉપયોગ કરી અને બાષ્પ દબાણ વધારી અને પ્રવાહીનું ઉત્કલન બિંદુ વધારી અને ઓપરેશનના સાધનોને જંતુ મુક્ત કરવામાં આવતા હોય છે. તો આમ કોઈપણ પ્રવાહીનું જે ઉત્કલન બિંદુ છે મિત્રો એનો આધાર મેં તમને કીધું તેમ બાહ્ય દબાણ ઉપર છે અને બાહ્ય દબાણ જેમ વધુ તેમ ઉત્કલન બિંદુ વધુ, બાહ્ય દબાણ જેમ ઓછું તેમ ઉત્કલન બિંદુ ઓછું હોય. બંધ પાત્રમાં તમે પ્રવાહીને ગરમ કરશો તો મેં કીધું તેમ કે બાષ્પનું જે દબાણ છે એ જ બાહ્ય દબાણ તરીકેનું કામ કરે છે અને એટલા માટે અહીંયા આગળ માનો કે આ પ્રવાહીનું બાષ્પનું દબાણ જેમ વધે એમ બાહ્ય દબાણ એ વધ્યું કહેવાય. એટલે એનું જેમ બાષ્પ દબાણ વધુ થાય, બાહ્ય દબાણ જેમ વધુ એમ એનું ઉત્કલન બિંદુ પણ કેવું જશે? ઊંચું જશે. માની લો કે તમે ખુલ્લા પાત્રમાં તમે પાણીને ગરમ કરો છો તો પાણી હોય તો એનું ઉત્કલન બિંદુ 100 અંશ સેલ્સિયસ છે એટલે આ તાપમાને પાણી ઉકળે છે અને આના કરતાં પ્રવાહી પાણીનું તાપમાન વધારી શકાતું નથી. તમે જો આમાં થર્મોમીટર મૂકી અને માપન કરો તો ખુલ્લા પાત્રમાં પાણીનું તાપમાન 100 અંશ સેલ્સિયસ કરતાં વધારી ન શકાય. પણ માનો કે તમે બંધ પાત્રમાં તમે જો પ્રવાહીને ગરમ કરશો તો શું થશે? તો બંધ પાત્રમાં તમે જો પ્રવાહીને ગરમ કરશો તો તમે વિચારી શકશો કે કોઈ અણુ પાત્રની બહાર તો જઈ શકવાનો છે નહીં. માની લો કે પ્રવાહીમાંથી જે અણુ મુક્ત થયું બાષ્પમાં જવાનો છે પણ ત્યાં આગળ પાછા ભેગા થશે. એટલે જો તમે કોઈ પણ બંધ પાત્રમાં તમે જો પાણીને કે કોઈ પણ પ્રવાહીને તમે ગરમ કરશો તો બંધ પાત્રમાં પ્રવાહી છે ને ક્યારેય ઉકળશે નહીં. કોઈ પણ પ્રવાહીને તમે બંધ પાત્રમાં ગરમ કરો તો બંધ પાત્રમાં પ્રવાહીનું ઉત્કલન નહીં થાય, ઉકળશે નહીં. અહીંયા શું કામ આ ઉકળે છે? કારણ કે મુક્ત બાષ્પીભવનની સ્થિતિ, આ બાષ્પના અણુઓ મુક્તપણે વિસ્તરણ પામે છે એટલા માટે. એટલે આ બધા છટકીને જઈ શકે છે આ તાપમાને. અહીંયા શું થશે તમે વિચારો કે માનો કે આ બધા અણુઓ 100 અંશ તાપમાને એકસાથે છટકે છે તો અહીંયા તો એ પોસિબલ નથી. કારણ કે જેમ તાપમાન વધે છે એમ અહીંયા આગળ બાષ્પ દબાણ એ વધતું જશે તો એનું ઉત્કલન બિંદુ છે એ વધતું જશે. એટલે ખુલ્લા પાત્રમાં ક્યારેય કોઈ પ્રવાહી બંધ પાત્રમાં કોઈ પ્રવાહી ક્યારેય ઉકળતું નથી, ઉત્કલન પામતું નથી. જેમ જેમ તમે એનું તાપમાન વધારશો તેમ તેમ બાષ્પીભવન વધશે,
બાષ્પ બનવાનો દર વધશે અને પ્રવાહીની સપાટી ઉપર બાષ્પના અણુઓની સાંદ્રતા વધતી જશે અને એના કારણે સતત ને સતત બાષ્પ દબાણ છે ને એ વધ્યા કરશે. જો તમે કોઈ પણ પ્રવાહીને સતત જો આમ ગરમ કરશો તો બાષ્પ દબાણ છે એ સતત વધ્યા કરવાનું છે. અહીંયા આગળ પ્રવાહીની સપાટી કે સીમા અને બાષ્પ આ બંને અલગ છે. બંનેને અલગ કરતી હદ અથવા સીમા સરહદ એ આપણને સ્પષ્ટ જોવા મળશે. અને તમે જો તાપમાન વધારશો તો સપાટી પરથી પાણી કે પ્રવાહીના અણુઓ બાષ્પમાં રૂપાંતર પામશે અને એના કારણે સતત બાષ્પ દબાણ છે એ વધ્યા કરે છે. શરૂઆતમાં આ પ્રવાહી અને બાષ્પની વચ્ચેની જે સીમા છે એ સ્પષ્ટ આપણને જોવા મળશે. શું કામ આવી સીમા અથવા હદ જોવા મળશે? તો તમે કહી શકશો કે બાષ્પ કરતાં પ્રવાહી વધુ ઘટશે. માનો કે બાષ્પ કલા છે એના કરતાં પ્રવાહી કલા વધુ કેવી છે? ઘટ છે. અને એટલા માટે બંનેને અલગ કરતી હદ અથવા સીમા છે ને એને આપણે સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકીએ. પરંતુ તમે આને જેમ જેમ વધુ ગરમ કરશો તેમ તેમ વધારે પ્રવાહીના અણુઓ બાષ્પમાં રૂપાંતર પામશે અને બાષ્પના અણુઓની સાંદ્રતા વધશે એ વધારે ઘટ બનતું જશે અને વધુ ગરમ કરવાથી પ્રવાહી કલા છે ને ઓછી ઘટ થતી જશે અને એ સમયે પ્રવાહીના અણુઓ પણ વિસ્તરણ પામે છે, એકબીજાથી અલગ ઘૂમવાનો પ્રયાસ કરે છે. એક સમય એવો આવશે કે બંધ પાત્રમાં તમે જો આને એમને ગરમ કરે જ જાઓ તો એક સમય એવો આવશે કે આ બાષ્પની ઘનતા અને પ્રવાહીની ઘનતા છે ને એક સમાન થઈ જશે. કારણ કે શરૂઆતમાં શું હોય તો કે બાષ્પની ઘનતા ઓછી હોય, પ્રવાહીની ઘનતા ઘણી વધુ હોય. તમે જેમ જેમ એને ગરમ કરશો તેમ તેમ બાષ્પની ઘનતા વધતી જશે અને પ્રવાહીની ઘનતા ઓછી થતી જશે. કારણ કે વધારે અણુઓ બાષ્પમાં રૂપાંતરિત થશે. એટલે એક અમુક એવું તાપમાન તમને જોવા મળશે કે એ તાપમાને બાષ્પની ઘનતા અને પ્રવાહીની ઘનતા છે એ સમાન થશે અને ત્યારે પ્રવાહી અને બાષ્પ વચ્ચેની સીમા અદૃશ્ય થશે, જેને આપણે એક અભેદ અવસ્થા તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને આ જે તાપમાન છે કે એ તાપમાને પ્રવાહી અને બાષ્પ વચ્ચેની સીમા અથવા હદ અદૃશ્ય થઈ જાય છે. એ તાપમાનને તેનું ક્રાંતિક તાપમાન ક્રિટિકલ ટેમ્પરેચર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ સ્થિતિમાં તમે જુઓ કે પ્રવાહી અને વાયુ વચ્ચે સાતત્ય જળવાયેલું હોય. તમને જો યાદ હોય તો આપણે વાયુમાંથી પ્રવાહીમાં રૂપાંતર તમે કરો આ રીતે આમ કે વાયુમાંથી પ્રવાહી આમ તમે જો રૂપાંતર કરશો તો તમને ક્યાંક એનું ક્રાંતિક તાપમાન મળશે. કેમ કે આ તાપમાન એવું છે કે ત્યારે નથી સંપૂર્ણ વાયુ કે નથી સંપૂર્ણ પ્રવાહી. તમે યાદ કરો આપણે ક્રાંતિક તાપમાન ભણી ગયા ક્રિટિકલ ટેમ્પરેચર. તો વાયુમાંથી તમે પ્રવાહી તરફ તમે જાઓ તોય વચ્ચે તમને ક્રાંતિક તાપમાન મળશે અને પ્રવાહીમાંથી વાયુ તરફ તમે જાઓ તો પણ તમને વચ્ચે ક્રાંતિક તાપમાન મળશે, ક્રિટિકલ ટેમ્પરેચર. આ એક એટલું તાપમાન છે કે એ તાપમાને તમે વાયુ અને પ્રવાહી વચ્ચેની સ્પષ્ટ સીમા જોઈ શકતા નથી. પ્રવાહી અને વાયુ વચ્ચે સાતત્ય જળવાયેલું હોય અને આ એક અભેદ અવસ્થા મળે. અભેદ અવસ્થા એટલે પ્રવાહી અને વાયુ વચ્ચેનો ભેદ તમે પારખી શકતા નથી. ત્યારે વાયુ એટલે કે બાષ્પની ઘનતા અને પ્રવાહીની ઘનતા સરખી હોય. જો માત્ર વાયુ હોય તો તમે જુઓ એમાં પ્રવાહી અવસ્થા છે જ નહીં, ઘનતા ખૂબ જ ઓછી હોય. માત્ર પ્રવાહી તો ઘનતા ખૂબ જ વધુ હોય, વાયુ અવસ્થા નથી. આ બંનેની વચ્ચેની એક સ્થિતિ આવશે કે જ્યાં તમે વાયુ અને પ્રવાહી, બાષ્પ અને પ્રવાહી બંનેની ઘનતા સમાન જોવા મળશે. જે તમારે જો અહીંથી આ દિશા તરફ જવું હોય તો તાપમાન વધારીને અહીંયા આવવું પડશે, અહીંથી આ દિશામાં જવું હોય તો તાપમાન ઘટાડીને અહીંયા આવવું પડશે. આવી જે પરિસ્થિતિ બંધ પાત્રમાં નિર્માણ થાય કે જે તાપમાને બાષ્પની ઘનતા અને પ્રવાહીની ઘનતા સમાન થાય, પ્રવાહી અને બાષ્પ વચ્ચેની સીમા અદૃશ્ય થઈ જાય, પ્રવાહી અને બાષ્પ વચ્ચે સાતત્ય જળવાયેલું હોય અને આવી એક અભેદ અવસ્થા જ્યારે પ્રાપ્ત થાય તે તાપમાનને તેનું ક્રાંતિક તાપમાન ક્રિટિકલ ટેમ્પરેચર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને એનું આપણે આગળ ઉપર અભ્યાસે કરેલો છે. મહત્ત્વની વાત એ સમજવાની છે કે વાયુના પ્રવાહીકરણ તરફ તમે જાઓ અને જો તમને ક્રાંતિક તાપમાન મળતું હોય તો પ્રવાહીના બાષ્પીભવન તરફ તમે જાઓ ને તો પણ આપણને ક્રાંતિક તાપમાન છે ને એ મળતું હોય છે.
અને એટલા માટે આપણે અગાઉ કીધું તેમ પ્રવાહી અને વાયુ આ બંને ખૂબ નજીકની અવસ્થાઓ છે અને એને ખૂબ દૂર પાડવીને એ મુશ્કેલ છે. એટલે તો એને આપણે ફ્લુઇડ અથવા તરલ પદાર્થ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. તો આવા પ્રકારનો એક ખૂબ મહત્ત્વનો ગુણધર્મ છે મિત્રો, એ છે બાષ્પ દબાણ છે. ઇંગ્લિશમાં તેને આપણે વેપર પ્રેશર તરીકે ઓળખીએ છીએ. આવા જ પ્રકારના અતિ મહત્ત્વના બે ગુણધર્મો પ્રવાહી સાથેના એ છે પૃષ્ઠતાણ અને સ્નિગ્ધતા છે. આ બંને ગુણધર્મો સમજ્યા બાદ આપણે આ પાઠને પૂર્ણ કરીશું અને ત્યારબાદ નવા પ્રકરણની આપણે શરૂઆત કરીશું, પરંતુ એની વાત આપણે આવતા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.